بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 10ویں جماعت کی آسان سندھی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود سبق نمبر 7 مائی خیری کی بلند خوانی یعنی ریڈنگ کریں گے اور اسے تفصیل سے سمجھیں گے، اور اس سبق کے مشق میں شامل مشقی سوالات، الفاظ معنی اور اس کے جملے، اصطلاحات کی تشریح، الفاظ ضد، سبق کا خلاصہ اور قصیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ سبق کا نام ہے مائی خیری۔ سندھ جے مسلمانن میں کے عورتوں اہڑیوں بھی تھی گزریوں آہن جیکے خیر جے کمن میں مردن کھان بھی گوئے کھڑی ویوں آہن۔ سندھ کے مسلمانوں میں کچھ خواتین ایسی بھی ہو گزری ہیں کہ جو فلاحی کاموں میں مردوں سے بھی بازی لے گئی ہیں۔ مائی خیری بونن سخی این دریا دل اور تنما ہک ہوئی۔ مائی خیری بھی ایسی ہی سخی اور دریا دل خواتین میں سے ایک تھی، جو نالو اج سودو پیو گائجے، جن کا نام آج تک شہرت کا حامل ہے۔ یہ بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبیدار خان شہید جی رانی ہوئی۔ یہ بی بی صاحبہ مرحوم میر صوبیدار خان شہید کی اہلیہ تھی۔ سندس اصل نالو بی بی خیر النساء ہو۔ آپ کا اصل نام بی بی خیر النساء تھا۔ ان پنجے حیاتی میں اترا تخیر جا کم کیا جو کہ سب سڈیندائی مائی خیری ہوا۔ ان کا اصل نام بی بی خیر النساء تھا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں خیر کے یعنی بھلائی کے اتنے کام کیے کہ لوگ انہیں پکارتے ہی مائی خیری تھے۔ وہ ننڈے ہوندے کھان وٹھی ڈاڈی ذہین اور ہوشیار ہوئی۔ کھیس علم سا نہایت گھنو چاہ ہو۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین اور عقل مند تھیں۔ آپ کو علم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میرن جی حکومت میں فارسی یا عربی جی تعلیم رائج ہوئی۔ میروں کے دور حکومت میں فارسی اور عربی کی تعلیم رائج تھی۔ بی بی صاحبہ نہایت لائق کئی پرہیزگار استادن جی نظرداری ہیٹھ تعلیم ورتی۔ بی بی صاحبہ نے نہایت ہی لائق اور پرہیزگار اساتذہ کے زیر نظر تعلیم حاصل کی۔ تھوڑے ہی وقت میں ہن قرآن شریف پورو کرے ورتو۔ تھوڑے ہی وقت میں آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا۔ ان کا پوئے ہن فارسی اور عربی جی تعلیم وٹھن شروع کی۔ اس کے بعد آپ نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، جن میں چنگی لیاقت حاصل کیائیں، جس میں آپ نے کافی قابلیت حاصل کی۔ وہ سخی اور دیندار انسان جے احوالن پڑھن میں گھنی دلچسپی وٹھندی ہوئی اور دینی علم سے ڈاڈھی محبت ہوندی ہویس۔ آپ سخی اور دیندار انسانوں کے حالات کو پڑھنے میں کافی دلچسپی لیتی تھیں اور آپ کو علم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ نہایت رحم دل اور نیک ہوئی۔ پان ہر سال ڈاڈھی خبرداری سے زکوٰۃ کڈھندی ہوئی۔ آپ نہایت رحم دل اور نیک تھیں۔ آپ باقاعدگی سے ہر سال زکوٰۃ دیا کرتی تھیں، جیکا غریبن اور مسکینن کے گھر بیٹھے ڈیارے موکلیندی ہوئی۔ جو زکوٰۃ آپ قربا اور مساکین کو گھر بیٹھے بھیج دیا کرتی تھیں۔ چوندی ہوئی تو اللہ سائیں اساں جی دولت میں غریبن جو حصو مقرر کیو آہے جیکو کھین ضرور ڈیڑ گھرجے۔ آپ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دولت میں غریبوں کا حصہ مقرر کیا ہے جو ہمیں انہیں ضرور دینا چاہیے، اور کہ خیرات کرنے میں ڈاڑھی خوشی تھیندی ہوئی۔ آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کافی خوشی محسوس ہوا کرتی تھی۔ کیترے نی بڈھڑین معذور اور بیوہ عورتن لائے ماہوار وظیفہ مقرر کرے چھڈیا ہویاں، جیکے پن کھین گھر بیٹھے موکلے ڈیندی ہوئی۔ کئی بوڑھی معذور اور بیوہ خواتین کے لیے ماہانہ وظائف مقرر کر دیے تھے جو آپ انہیں گھر بیٹھے بھیج دیا کرتی تھیں۔ کدیں بھی کہیں سوالیہ کے خالی نہ موٹایا، کبھی کسی سائل کو خالی نہ لوٹایا۔ حکومت دولت ہوندے بھی پان سادگی پسند کندی ہوئی، سادو کھائیندی ہوئی اور سادو ہنڈائیندی ہوئی۔ وڈائی جو تو وٹس نالو بھی کون ہو۔ حکومت اور دولت کے ہوتے ہوئے بھی آپ نہایت سادگی پسند تھیں، نہایت سادہ غذا کھاتی اور سادہ لباس پہنتی۔ غرور و تکبر تو آپ کے پاس نام تک نہیں تھا۔ غریبن ساگر ویہن میں کھیس پنجی امیری اور وڈمان پہ جو کدیں بھی خیال کو نہ تھیندو ہو۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کو کبھی اپنی امیری اور اپنے رتبے کا کوئی خیال نہیں ہوا کرتا تھا۔
ग़रीबन ऐं घुर्जाऊ औरतुनि खे कंहिं बि वक़्तु वटि अचण वञण जी रोक टोक कोन हुई। गरीब और ज़रूरतमंद ख़वातीन को किसी भी वक्त आपके पास आने जाने के लिए कोई रोक टोक न थी। संदस खैर जा दरवाज़ा मिस्कीननि लाइ हर वक्त खुलियल रहंदा हुआ। आपकी सखावत के दरवाजे मिस्कीनों के लिए हर वक्त खुले रहते थे। केस मस्जिदनि ऐं मदरसनि ठाराइण जो भी ॾाढो शौक़ हूंदो हो। आपको मसाजिद और मदारिस को कायम करने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। जुदा जुदा ॻोठनि ऐं शहरनि में हुन केतिरियूं ई मस्जिदूं तामीर करायूं ऐं खूह खोटाया। मुख्तलिफ देहातों और शहरों में आपने कई मसाजिद तामीर कराई और कुएं खुदवाए। हैदराबाद में हिकु क़ुबायन मस्जिद शरीफ जोड़ायाई जा फ़कीर जे पिड़ में अॼु सूधो माई खैरीअ वारी मस्जिद सजे थी। हैदराबाद में एक जामा मस्जिद तामीर करवाई जो फ़कीर के पिड़ के इलाके में आज तक माई खैरी वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। हुन मस्जिद सां गॾु लागू एक दीनी मदरसो पिण कायम कयो जंहिंजो समूरो ख़र्च पाण भरींदी हुई। आपने मस्जिद के साथ एक मदरसा भी कायम किया जिसके सारे अखराजात आप खुद उठाया करती थीं। जेके तालिब इल्म उन मदरसे में पढ़ंदा हुआ उन्हनि जो खाधो पीतो, कपिड़ो लटो ऐं ॿियो ख़र्च वग़ैरह संदसि ज़िम्मे हूंदो हो। जो तलबा उस मदरसे में तालीम हासिल किया करते थे उनके खाने पीने, पहनने ओढ़ने और दीगर तमाम अखराजात की जिम्मेदारी आप पर ही थी। मदरसे जे मौलिमन बल्कि संदन कुटुंबन जो समूरो ख़र्च भी पंहिंजे हड़ा ॾींदी हुई। मदरसे के असातिज़ा बल्कि उनके ख़ानदानों का सारा खर्चा आप अपनी तरफ से अदा किया करती थीं। उनखां सिवाइ कर्ज़दारनि जा कर्ज़ अदा करणु, ग़रीबनि ऐं नादारनि जी शादी मुरादीअ महल मदद करणु, लावारिसनि जे कफ़न दफ़न जो इंतज़ाम करणु ऐं अहिड़नि ॿियनि भले जे कमनि जो ख़ासि ख़्यालु हूंदो हुयसि। इसके अलावा मक़रूज़ लोगों के कर्ज़े अदा करना, गरीबों और ज़रूरतमंदों की शादी गमी के मौके पर मदद करना, लावारिसों के कफन दफन का इंतज़ाम करना और इसी तरह के कई फलाही कामों का आपको ख़ास ख्याल होता था। अॼु अहिड़ियूं औरतूं तमामु घटि आहिनि जेके बीबी खैरीअ जे नक्शे कदम ते हलंदियूं हूंदियूं। आज ऐसी ख़वातीन बहुत कम हैं जो बीबी खैरी के नक्शे कदम पर चलती होंगी। दुनिया जी शान ऐं शौकत, दौलत ऐं इज़त खे जटा कोन्हे। मरण वक़्तु को बि पाण सां इहे शयूं खणी कोन वेंदो। तंहिं करे हर हिकु सरंदीअ वारे खे घुर्जे त हयातीअ में अहिड़ा चङाईअ जा कम करे जो मरण बाद संदसि नेक नामी थिए। दुनिया की ये शान और शौकत, दौलत और इज़्ज़त को दवाम हासिल नहीं। मरने के बाद कोई ये चीज़ें अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। इसलिए हर एक साहिब हैसियत को चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसे भलाई के काम करे कि मरने के बाद भी उसकी शोहरत हो। ये नेकोकार बीबी तारीख़ पहिरीं माह रमज़ान मुबारक सन 1272 ईस्वीअ जी आधी रात जो हिन फ़ानी दुनिया मां लाॾाणो करे वई। ये मुत्तकी परहेज़गार ख़ातून रमज़ान मुबारक की पहली तारीख़ सन 1272 हिजरी की आधी रात को इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हुई। पर संदसि नालो अञा पियो ॻाइजे, लेकिन आपका नाम अभी तक मशहूर है। संदसि वफ़ात करे सिंध जे हर हिकु माण्हू ऐं ख़ासि तौर हैदराबाद जे अवाम खे ॾाढो सदमो रसियो। आपके इंतकाल की वजह से सिंध के हर शख्स बल्कि ख़ास तौर पे हैदराबाद की आवाम को बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचा। उहा अख न हुई जंहिं संदसि वफ़ात ते ॻोड़ा न ॻाढ़िया। कोई आंख न थी जिसने आपकी वफ़ात पर आंसू न बहाए। संदसि जनाज़े सां बेअंदाज़ माण्हू रोईंदा थे हलिया। खेसि हाला जे भरिसां ख़ुदाबाद में दफ़नायो वियो। आपके जनाजे के साथ लातादाद लोग रोते हुए जा रहे थे। आपको हाला के बराबर में खुदाबाद में दफनाया गया। अजीज तलबा, उसके बाद चलते हैं किताब में मौजूद मस्की सवालात की तरफ। 8 सवालन जा जवाब दियो। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात दीजिए। जिसमें पहला सवाल है, माई खैरिया जी हयातिय जो मुख्तसर अहवाल बुधायो। माई खैरी की ज़िंदगी के हालात के बारे में बताएं। का जवाब है, माई खैरिया जो असल नालो बीबी खैरुन्निसा हो। माई खैरी का असल नाम बीबी खैरुन्निसा था। मीर सूबेदार खान शहीद जी रानी हुई। आप मीर सूबेदार खान शहीद की बीवी थी। उन पंहिंजी हयातीअ में एतिरा त खैर जा कम कया जो खेसि सॾींदाई माई खैरी हुआ। आपने अपनी ज़िंदगी में इस कदर भलाई के काम किए कि आपको माई खैरी पुकारा जाने लगा। वह नहायत रहमदिल ऐं नेक हुई। आप नहायत रहमदिल और नेक थी। उनके खैरात कढण में ॾाढी ख़ुशी महसूस थींदी हुई। आपको अल्लाह की राह में सदका व खैरात करने में बहुत खुशी महसूस होती थी। उन माज़ूर बेवा औरतुनि लाइ
ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ آپ نے معذور اور بیوہ خواتین کے لیے ماہانہ وظائف مقرر کیے۔ دولت ہندے بھی پان سادگی پسند کندی ہوئی۔ دولت کے ہوتے ہوئے بھی آپ سادگی پسند کرتی تھیں۔ غریبن سا گڈ وہن میں کھیس پنجی امیری جو کدیں بھی خیال کون تھیندو ہوس۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کو اپنے امیر ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ کیتری مسجدوں اور مدرسہ ٹھہرایا، کئی مساجد اور مدارس بنوائے۔ مدرسے کے معلمن جو سمورو خرچ پان بھریندی ہوئی۔ مدرسے کے تمام اساتذہ کے تمام اخراجات خود اٹھایا کرتی تھیں۔ یہ نیکوکار بی بی پہری ماہ رمضان المبارک سن 1272 ہجری تے ان فانی دنیا میں رحلت کرے وئی۔ یہ نیکوکار بی بی یکم رمضان المبارک سن 1272 ہجری کو اس دنیا سے رحلت فرما گئی، یعنی وفات فرما گئی۔ کھیس حالہ جے بھرساں خدا آباد میں دفنایا ویو۔ آپ کو حالہ کے برابر میں خدا آباد کے علاقے میں دفنایا گیا۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے دوسرا سوال ہے، ان کیڑا کیڑا خیر اجا کم کیا؟ آپ نے کون کون سے بھلائی کے کام کیے؟ کا جواب ہے، ان ہیٹھ ڈنل خیر اجا کم کیا۔ آپ نے مندرجہ ذیل دیے گئے بھلائی کے کام کیے، جس میں پہلے نمبر پر ہے مائی خیریہ بڈھڑن معذور بیوہ عورتن لائے ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ مائی خیری نے بوڑھی، معذور اور بیوہ خواتین کے لیے ماہانہ وظائف مقرر کیے۔ اس کے بعد ہن مسجدوں اور مدرسہ ٹھہرایا۔ آپ نے مساجد اور مدارس بنوائے۔ اس کے بعد شاگردن جے کھادے پیتے کپڑے لٹے جو انتظام کیو۔ طالب علموں کے کھانے پینے اور لباس کا انتظام کیا۔ مدرسے کے معلمن جو سمورو خرچ ادا کیو۔ مدرسے کے تمام اساتذہ کا سارا خرچہ ادا کیا۔ غریبن نادارن جی شادی محل مدد کرن، لاوارثن جے کفن دفن جو انتظام کیائیں۔ غریبوں ناداروں کے شادی کے موقع پر ان کی مدد کرنا، لاوارثوں کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال ہے، حیدرآباد میں سندس کیڑو یادگار آہے؟ حیدرآباد میں آپ کی کون سی یادگار ہے؟ اس کا جواب ہے مائی خیریہ جو حیدرآباد میں مشہور یادگار قبائن مسجد یا مائی خیریہ واری مسجد ہے۔ مائی خیری کا حیدرآباد میں مشہور یادگار قبائن مسجد یا مائی خیری والی مسجد ہے، جکا فقیر جے پڑ میں اج بھی موجود ہے، جو فقیر کے پڑ میں آج بھی موجود ہے۔ سوے مانو روزانہ ان میں نماز ادا کندا آہن۔ سینکڑوں لوگ وہاں پر روزانہ نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ وہ مسجد ہن وقت بھی بہتر حالت میں قائم ہے۔ وہ مسجد اب بھی بہتر حالت میں قائم ہے۔ ان سے لگ قائم دینی مدرسے میں بھی سوے طالب علم حاصل کری رہا ہیں۔ اس سے ملحق دینی مدرسے میں بھی سینکڑوں طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلا سوال ہے، سرندیہ وارن مردن خواہ عورتن کے سندس حیاتیہ ماں کہڑو سبق سکھن گرجے؟ صاحب حیثیت لوگوں، مردوں اور خواتین کو آپ کی زندگی سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے، سرندیہ وارن مردن خواہ عورتن کے سندس حیاتیہ ماں یہ سبق سکھن گرجے تا حیاتیہ میں ہو اڑا کم کن جو مرن بعد سندن نیک نامی تھیے۔ صاحب حیثیت مخیر حضرات، مرد اور خواتین کو آپ کی زندگی میں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ زندگی میں ایسے کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد ان کی شہرت ہو یا نیک نامی ہو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مائی خیری کدیں وفات کئی؟ مائی خیری کا انتقال کب ہوا؟ اس کا جواب ہے، مائی خیری تاریخ پہری ماہ رمضان المبارک سن 1372 ہجری جی آدھی رات جو ہن فانی دنیا میں وفات کرے وئی۔ مائی خیری ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو 1372 ہجری کو آدھی رات کو اس فانی دنیا سے انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سندس مقبرو کتھے آہے؟ آپ کا مزار کہاں پر ہے؟ اس کا جواب ہے، ہن نیکوکار بی بی مائی خیریہ جو مقبرو ضلع مٹیاریہ جے مشہور شہر حالہ جے بھرساں ایک گوٹھ خدا آباد میں اڈیل ہے۔ اس نیکوکار خاتون مائی خیری کا مزار ضلع مٹیاری کے مشہور شہر حالہ کے برابر میں ایک گاؤں خدا آباد میں قائم ہے، جیکو زائرین جے اچ ونج جو مرکز ہے، جو زائرین کے آنے جانے کا مرکز ہے۔ مقامی عداوت جو سوہنو نمونو پڑا ہے، مقامی تعمیر کا خوبصورت نمونہ بھی ہے۔ اتاں جا مقامی مانو مائی خیریہ سا
वॾी अक़ीदत ऐं मोहब्बत रखनि था। वहाँ के मकामी लोग माई खैरी से बहुत ज़्यादा अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं। अज़ीज़ तलबा, इसी तरह से किताब में मौजूद मश्की सवालात में से अगला सवाल है, हेठियन लफ्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलनि में कमु आणियो। मंदरजा ज़ेल अल्फाज के मानी लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। कॉलम की एक तरफ मैंने अल्फाज, कॉलम की दूसरी तरफ अल्फाज के मानी और तीसरे कॉलम में मैंने अल्फाज के जुमले लिख दिए हैं, जिस तरह से स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। पहला लफ्ज़ राइज, जिसके माना है जारी या मुरव्विज। इसका जुमला है, असां जो मुल्क पाकिस्तान इस्लामी अहकामनि खे राइज करण लाइ क़ाइम कयो वियो। उसके बाद लफ्ज़ है माज़ूर, जिसके माना है अपाहिज। हर मुसलमान जो फ़र्ज़ आहे त हू माज़ूर माण्हुनि जी मदद करे। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो माज़ूर लोगों की मदद करे। उसके बाद लफ्ज़ घुरजाऊ यानी ज़रूरतमंद। इसका जुमला है, घुरजाऊ माण्हुनि जी मदद करण हर इंसान जो फ़र्ज़ आहे। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। इसके बाद लफ्ज़ तालिब इल्म, जिसके माना है इल्म का तलबगार। इसका जुमला है, हर गरीब तालिब इल्म जी मदद करण असांजो अखलाक़ी फ़र्ज़ आहे। हर गरीब तालिब इल्म की मदद करना हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा है। इसके बाद लफ्ज़ है नक्शे कदम, इसके माना है पैरवी करना। इसका जुमला है, असांखे नेक ऐं परहेज़गार माण्हुनि जे नक्शे कदम ते हलण जी कोशिश करणु घुरिजे। हमें नेक और परहेज़गार लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद लफ्ज़ जटा, जिसके माना है देरपा या बका। इसका जुमला है, दुनिया जी शान और शौकत ऐं इज़्ज़त खे जटा कोन्हे। दुनिया की शान और शौकत और इज़्ज़त को बका नहीं है। इसके बाद लफ्ज़ नेक नामी, जिसके माना है मशहूरी। इसका जुमला है, हर एक माण्हूअ खे पंहिंजी हयातीअ में कुझु अहिड़ो कमु करणु घुरिजे जो मरण खां पोइ हुन जी नेक नामीअ जो बाइस थिए। हर एक शख्स को अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे नेक काम करने चाहिए कि मरने के बाद उसकी नेक नामी या मशहूरी हो। उसके बाद लफ्ज़ लाॾाणो, इसके माना है हिजरत। असांजे नबी मक्के खां मदीने लाॾाणो कयो। हमारे नबी ने मक्का से मदीना हिजरत की। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद किताब में अगला सवाल है, हेठियन इस्तिलाहन जी समझाणी लिखो। मंदरजा ज़ेल इस्तिलाहात की तशरीह लिखें या माना लिखें। कॉलम की एक तरफ मैंने इस्तिलाहात और कॉलम के दूसरी तरफ उसके मानी लिख दिए हैं। पहला इस्तिलाह है गोए खणी वञण, इसके माना है बाजी ले जाना या किसी से आगे निकल जाना। दूसरा लफ्ज़ नालो गाइजण, इसके माना है नाम मशहूर होना या शोहरत मिलना। तीसरा इस्तिलाह है नक्शे कदम ते हलण, इसके माना है पैरवी करना। उसके बाद इस्तिलाह है सवाली खाली न मोटाइण, इसके माना है ज़रूरतमंद की मदद करना या साहिल को खाली न लौटाना। उसके बाद इस्तिलाह है हणा ॾियण, इसके माना है अपने पास से मदद करना या अपनी तरफ से किसी को देना। अजीज़ तलबा, इसी तरह से मश्की सवालात में अगला सवाल है, हेठियन लफ्ज़न जा ज़िद लिखो। मंदरजा ज़ेल अल्फाज के ज़िद लिखिए। पहला लफ्ज़ सखी, जिसकी ज़िद होगी कंजूस। दूसरा है नेक, इसकी ज़िद होगी बद। उसके बाद लफ्ज़ खुलियल, इसकी ज़िद होगी बंद। उसके बाद लफ्ज़ खुशी, उसकी ज़िद होगी गमी। उसके बाद लफ्ज़ गोठन यानी गाँव, इसकी ज़िद होगी शहरन यानी शहरों। उसके बाद लफ्ज़ अमीरी, इसकी ज़िद होगी गरीबी। उसके बाद लफ्ज़ भली यानी अच्छी, इसकी ज़िद होगी बुरी। उसके बाद लफ्ज़ ख़ास, इसकी ज़िद होगी आम। उसके बाद लफ्ज़ है मरण यानी मरना, इसकी ज़िद होगी जियण। उसके बाद लफ्ज़ अवाम, इसकी ज़िद होगी रियाया। अजीज़ तलबा, चलते हैं सबक के खुलासे की तरफ। माई खैरिया जो असल नालो बीबी खैरुन्निसा हो। माई खैरी का असल नाम बीबी खैरुन्निसा था। हुन पंहिंजी हयातीअ में एतिरा त ख़ैर जा कम कया जो कि सॾींदा ई माई खैरी हुआ। आपने अपनी ज़िंदगी में इस कदर नेक काम किए कि आपको पुकारा ही माई खैरी जाता था। खेस इल्म सां घणो चाह हो, आपको इल्म से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो नहायत रहमदिल ऐं नेक हुई। आप नहायत रहमदिल और नेक थी। वो ॾाढी पाबंदीअ सां ज़कात कढंदी हुई। आप नहायत पाबंदी से ज़कात दिया करती थीं। उनखे खैरात करण में ॾाढी ख़ुशी महसूस थींदी हुई। आपको सदका खैरात देने में काफ़ी खुशी महसूस होती थी। संदस खैर जा दरवाज़ा मिस्कीननि लाइ हर वक्त खुलियल रहंदा हुआ। आपके खैर खाही के दरवाजे यानी लोगों की मदद करना मिस्कीनों ज़रूरतमंदों के लिए हर वक्त खुले रहते थे। ग़रीबनि सां गॾु विहण में खेसि पंहिंजी अमीरीअ जो कॾहिं बि ख़्याल कोन थींदो हुअसि। गरीबों के साथ बैठने में आपको अपने अमीर होने का हरगिज़ एहसास नहीं होता था। माई खैरिया के मस्जिदनि ऐं मदरसनि ठाराइण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हो।
مائی خیری کو مساجد اور مدارس بنوانے کا بہت زیادہ شوق تھا اور کیترن ڳوٺن ऐं शहरनि में मस्जिदूं तामीर करायूं। आपने कई देहातों और शहरों में मसाजिद तामीर करवाई। हैदराबाद में क़ुबाइन मस्जिद शरीफ जोड़ायाई जा अॼु ताईं माई खैरीअ वारी मस्जिद जे नाले सां मशहूरु आहे। हैदराबाद में एक जामा मस्जिद बनवाई जो आज तक माई खैरी वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। उन मस्जिद से गॾु हिकु मदरसो पिण कायम कयो। उस मस्जिद के साथ आपने एक मदरसा भी बनवाया। ये नेकोकार बीबी तारीख़ पहिरीं माह रमज़ान मुबारक सन 1372 हिजरीअ ते हिन फ़ानी दुनिया में रेलत करे वई। वो नेकोकार खातून माह रमज़ान मुबारक की पहली तारीख सन 1372 हिजरी को इस फ़ानी दुनिया से इंतकाल फरमा गई। खेस हाला जे भरसां खुदाबाद में दफनायो वियो। आपको हाला के बराबर में खुदाबाद के इलाके में दफनाया गया। अजीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं इस सबक के कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs की तरफ। हेठ ॾिनल मुमकिन जवाबन मां सही जवाब चूंडे लिखो। मंदरजा झेल दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाबात का चुनाव करें। पहला सवाल है माई खैरी व उन्हनि सखी दरिया दिल डेश मां हिकु हुई। माई खैरी भी उन्हीं सखी और दरिया दिल डेश में से एक थी। ऑप्शन अलिफ मर्दन यानी मर्दों, ऑप्शन बे औरतन यानी औरतों, ऑप्शन जीम हुक्मरानन यानी हुक्मरानों, ऑप्शन दाल नेकोकारन यानी नेकोकारों। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे औरतन यानी औरतों। उसके बाद सवाल है ही बीबी साहिबा मीर सूबेदार खान शहीद जी डेश हुई। ये बीबी साहिबा मीर सूबेदार खान शहीद की डेश थी। ऑप्शन अलिफ मलका, ऑप्शन बे रानी, ऑप्शन जीम जाल यानी बीवी, ऑप्शन दाल बानी यानी नौकरानी। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे रानी यानी रानी। उसके बाद तीसरा सवाल है संदस असली नालो बीबी डेश हो। आपका असल नाम बीबी डेश था। ऑप्शन अलिफ फ़खरुन्निसा, ऑप्शन बे खैरुन्निसा, ऑप्शन जीम ज़ैबुन्निसा, ऑप्शन दाल शमशाद बेगम। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे खैरुन्निसा। उसके बाद सवाल है हुन पंहिंजी हयातीअ में एतिरा त ख़ैर जा कम कया जो खेस सड़ींदाई डेश हुआ। आपने अपनी ज़िंदगी में इस कदर खैर के काम किए कि आपको पुकारा ही डेश जाता था। ऑप्शन अलिफ माई खैरी, ऑप्शन बे माई जादो, ऑप्शन जीम नूरी, ऑप्शन दाल माई भागुल। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ माई खैरी। उसके बाद सवाल है हुआ नंढे हूंदे खां वठी ॾाढी ज़हीन डेश हुई। आप बचपन ही से बहुत ज़हीन और डेश थी। ऑप्शन अलिफ चालाक, ऑप्शन बे चुस्त, ऑप्शन जीम होशियार, ऑप्शन दाल सुस्त। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम होशियार। उसके बाद सवाल है खेस इल्म सा नहायत घणो डेश हो। आपको इल्म से बहुत ज़्यादा डेश था। ऑप्शन अलिफ प्यार, ऑप्शन बे चाह यानी चाहत, ऑप्शन जीम ज़ोक, ऑप्शन दाल फ़हम। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे चाह। उसके बाद सवाल है मीरनि जी हुकूमत में फ़ारसी अरबी जी तालीम डेश हुई। मीरों के दौरे हुकूमत में फ़ारसी और अरबी की तालीम डेश थी। ऑप्शन अलिफ न यानी नहीं, ऑप्शन बे नाफिज, ऑप्शन जी मुरव्विज, ऑप्शन दाल राइज। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल राइज। उसके बाद सवाल है बीबी साहिबा नहायत लायक कई परहेज़गार उस्तादन जी नज़रदारी हेठ डेश वरती। बीबी साहिबा ने नहायत काबिल और परहेज़गार असातिज़ा की निगरानी में डेश हासिल की। ऑप्शन अलिफ तरबियत, ऑप्शन बे सिक्ख्या, ऑप्शन जीम तालीम, ऑप्शन दाल मस्जिद। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ तरबियत। इसके बाद सवाल है थोड़े ही वक्त में उन डेश पूरो करे वरतो। थोड़े ही अरसे में आपने डेश मुकम्मल कर लिया। ऑप्शन अलिफ इल्मुस्सर्फ, ऑप्शन बे इल्मुन्नहव, ऑप्शन जीम कुरान शरीफ, ऑप्शन दाल ज़बूर। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम कुरान शरीफ। इसके बाद सवाल है साल ब साल ॾाढी ख़बरदारी सां डेश कढंदी हुई। हर साल बहुत ही तवज्जो से डेश दिया करती थीं। ऑप्शन अलिफ फितरो यानी फितरा, ऑप्शन बे सदको यानी सदका, ऑप्शन जीम खैरात, ऑप्शन दाल ज़कात। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल ज़कात। इसके बाद सवाल है अल्लाह ताला असांजी दौलत में गरीबन जो डेश मुक़र्रर कयो आहे। अल्लाह ताला ने हमारी दौलत में गरीबों का डेश मुक़र्रर किया है। ऑप्शन अलिफ भांगो यानी हिस्सा, ऑप्शन बे हिस्सो, ऑप्शन जीम नालो, ऑप्शन दाल हक़। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे हिस्सो। उसके बाद सवाल है हुनखे डेश करण में ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई।
آپ کو ڈیش کرنے میں بہت زیادہ خوشی ہوا کرتی تھی؟ آپشن الف مدد، آپشن بے خیرات، آپشن جیم نیکی، آپشن دال بھلائی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے خیرات۔ اس کے بعد سوال ہے کیترنی بڈھڑن معذور بیوہ عورتن لائے ماہوار ڈیش مقرر کرے چھڈیا ہوئیں۔ کئی بوڑھی معذور اور بیوہ خواتین کے لیے ماہانہ ڈیش مقرر کر دیے تھے؟ آپشن الف پگھار یعنی تنخواہ، آپشن بے اجرت یعنی معاوضہ، آپشن جیم پیسہ یعنی پیسے، آپشن دال وظیفہ یعنی وظائف۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال وظیفہ۔ اس کے بعد سوال ہے کدیں بہ کنहिं سوالیہ کے ڈیش نہ موٹایائیں؟ کبھی کسی سائل کو ڈیش نہ لوٹایا؟ آپشن الف واپس، آپشن بے خالی، آپشن جیم ایئں، آپشن دال مایوس۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے خالی۔ اس کے بعد سوال ہے حکومت ऐं دولت ہوندے بہ پاڻ ڈیش پسند کندی ہوئی؟ حکومت اور دولت کے ہوتے ہوئے بھی آپ ڈیش پسند کیا کرتی تھیں؟ آپشن الف وڈائی یعنی بڑائی، آپشن بے غرور، آپشن جیم سادگی، آپشن دال محنت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم سادگی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے وڈائی جو تا ہن وٹ ڈیش بہ کون ہو؟ بڑائی کا تو آپ کے پاس ڈیش تک نہ تھا؟ آپشن الف نشان، آپشن بے نالو، آپشن جیم کچھ یعنی کچھ، آپشن دال ثبوت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے نالو یعنی نام۔ اس کے بعد سوال ہے سنس خیر جا دروازہ مسکینن لائے ہر وقت ڈیش رہندا ہوا؟ آپ کے خیر خواہی کے دروازے مسکینوں کے لیے ہر وقت ڈیش رہا کرتے تھے؟ آپشن الف بند، آپشن بے کھلیل یعنی کھلے ہوئے، آپشن جیم نہ کھلیل یعنی نہ کھلے ہوئے، آپشن دال خالی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے کھلیل۔ اس کے بعد سوال ہے کھیس مسجدن ऐं مدرسن ٹھارائڻ جو ڈاڈھو ڈیش ہو؟ آپ کو مساجد اور مدارس بنوانے کا بہت ڈیش تھا؟ آپشن الف شوق، آپشن بے ذوق، آپشن جیم ضد، آپشن دال تجربو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف شوق۔ اس کے بعد سوال ہے حیدرآباد میں ایک ڈیش مسجد شریف جوڑایائیں جکا فقیر جے پڑ میں اج سودھو مائی خیریہ واری مسجد سجے تھی؟ حیدرآباد نے ایک ڈیش مسجد شریف بھی بنوائی جو فقیر کے پڑ میں آج تک مائی خیری والی مسجد کے نام سے مشہور ہے؟ آپشن الف جامع، آپشن بے سبز گنبد والی یعنی سبز گنبد والی، آپشن جیم سوہنی یعنی خوبصورت، آپشن دال قبائن۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال قبائن۔ اس کے بعد سوال ہے ہر ایک سرندیہ وارے کے گھرجے تا حیاتیہ میں وہ کم کرے جو مرن بعد سندش ڈیش تھیے؟ ہر ایک صاحب حیثیت کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایسے کام کرے کہ مرنے کے بعد اس کی ڈیش ہو۔ آپشن الف شہرت، آپشن بے بدنامی، آپشن جیم تعریف، آپشن دال نیک نامی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال نیک نامی۔ اس کے بعد سوال ہے ہی نیکوکار بی تاریخ پہلی ماہ رمضان المبارک سن 1272 ہجری میں آدھی رات جو ان فانی دنیا ماں ڈیش کرے وئی؟ یہ نیکوکار بی ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سن 1272 ہجری میں آدھی رات کو اس فانی دنیا سے ڈیش کر گئیں؟ آپشن الف لادانو یعنی ہجرت، آپشن بے رحلت یعنی وفات، آپشن جیم رخصت، آپشن دال جدائی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے رحلت۔ اس کے بعد سوال ہے وہ اکھ نہ ہوئی جنہیں سندس وفات تے ڈیش نہ گاڑیا؟ وہ آنکھ نہ تھی جس نے آپ کے انتقال پر ڈیش نہ بہائے؟ آپشن الف گوڑھا یعنی آنسو، آپشن بے لڑک، آپشن جیم قطرہ یعنی قطرے، آپشن دال آنسو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف گوڑھا۔ اس کے بعد سوال ہے کھیس حالہ جے برساں ڈیش میں دفنایا ویو؟ آپ کو حالہ کے برابر میں ڈیش میں دفنایا گیا؟ آپشن الف الہ آباد، آپشن بے دادو، آپشن جیم حیدرآباد، آپشن دال خدا آباد۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال خدا آباد۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔